Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi alfi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لو ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال. Abang, ini adik ini kenapa nih? Getah-getah nih. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. عليم قدير على ما يريد 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 على ما يريد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفأتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلق فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون أنفسهم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان سل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله من فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم وبألف ألف كمال وسناء وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى بظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه له ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف هيبة ولطيف وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف ألف حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير شأنه ومن شملته عنايتنا ومن تعلق بنا ومن حبنا وأكرمنا المسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومن جامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادها وعمارها وزوارها والقائمين عليها جميعا دائما سرمدا في عين عنايتك وفي سر رعاية وحفظ وقاية وفي حفظك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله عز وجل وأكبر نقول على أدياننا وعلى أنفسنا وعلى أهلنا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى رواد وعمار وزوارها والقائمين عليها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله نعم الوكيل وألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقلب بين أيدينا وأيدي وعن أيماني وعن أيماني وعن شمائلنا وعن شمائل ومن فوقنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن تحتنا ومن أيماننا ومن أمامنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن خلفهم ألف ألف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وألف ألف إلا الله فالله خير حافظا وأرحم الراحمين وألف ألف فالله خير حافظا وأرحم الراحمين ألف 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 فالله خير حافظا وأرحم الراحمين وألف ألف والله من ورائهم محب وقرآن مجيد في لوح محفوظ وألف ألف أقبل ولا تغب إنك من أمين شات الوجوه وجوه الكفرة والفجر شات الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شات وجوه الشيوعية والملحدة وعنة الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل الظلمة بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسيام الله ترمي اللهم أعمي عنا وعنا أبصار الأشرار والظلمات وكف عنا وعنها ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم جبل الدماء في عروقهم واجعل بيننا وبين سد من نور عظمة حجابا من قوتك وجنود من ملائكتك الله بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر الأسلام وكيد الفجار كل ما أنت خالقه
ومن الأكدار اللهم يا من نعمه لا تحصى ويا من أمره لا يحصى ويا من فلق البحر لموسى بالعصا ونسألك بمن سبح في قبل الحصى بالقرآن العظيم حرفا حرفا أن تجعل تلك الآيات والكلمات ودعوة الحبسا حابسا وبحرا طامسا ونارا رفا سلبين ألفا من الملائكة حارس الله من أرادنا وأراد بسوء أو مكر أو خديعة أو مكر فاحرق صدره خذ مكر وردود كيده في نحل جعل تدبيره وتدبيره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا فاحمنا وإياها بحمايتك كفاية وقاية حقيقة برهان إرجاء بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام أسبل علينا عليها يا حليم يا ستار كان فاسد إجابة الشيانة النجاة واعتصموا بحبل الله ويا حنان ويا منان ويا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ابن يا محيط يا قادر علينا وعليها سورة أمان حتى مجلس رادك إذ أضبط ذلك خير ذلك من آيات الله ويا ودود يا قهار يا مانع يا دافع يا قنا ويا أشرف الشيطان السلطان فإن ظالم الجبار بغى علينا وعليها أخذ الغاشية من عذاب الله ويا قوي يا متين يا مذل يا منتقم فأنجنا من عبيدك الظلمة الباغين علينا وعليها فإن هملنا أو لها أحد من سوء خطر الله نحكه الله قصمه الله ختم على سمع وقلبه وجعل على بصره غشاوة فما يهدي بعدنا بحول الله لا يقدر علينا بقوته وقوته لا يساوي إلينا بحول الله لا يقدر علينا وبقوته لا يساوي إلينا بحول الله لا يقدر علينا أبد الأبد بقوته لا يساوي إلينا فسيكفيكم الله سيدنا عليم فسيكفيكم الله سيدنا عليم فسيكفيكم الله سيدنا عليم فسيكفيكم الله سيدنا عليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير بسم الله الرحمن الرحيم أحبابنا في الله Duyuban Aiza, lanjutan kepada pembicaraan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita kemarin, yaitu hadis yang ke-32. Yaqul muallif rahimahullah fi sahih Muslimin an Anas radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaku yahliku wa attafa bi ashabuhu fama yuriduna an taqa sya'ratun illa bi yadi rajulin minhum. Yang walaupun telah kita ikuti riwayat daripada Sayyidina Khalid bin Walid yang menyaksikan baginda saat ketika digondol, yang para sahabat Nabi merebut-rebutkan rambut yang berjatuhan pada masa Nabi kita digondol, dan dengan Sayyidina Khalid bin Walid mendahului mereka untuk mengambil rambut daripada bagian ubun-ubun. Di sini dengan riwayat yang berbeda daripada kitab Sahih Muslim yang menyatakan bahwasanya pada saat halak, tukang gunting atau tukang gundul menggundul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan para sahabat mengelilingi baginda Nabi pada saat ketika itu. Wal halaku yahliqu wa taba bi ashabuh, maka tidak ada seorang pun daripada mereka yang ingin jatuh, tidak ada seorang pun daripada mereka yang inginkan jatuh sya'rah, satu helai rambut daripada rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan di telapak tangan salah seorang daripada mereka. Semuanya punya keinginan yang sama. Angkat pada masa dicukur, rek, rambut yang berguguran pada masa dicukur tadi itu masing-masing berkeinginan agar jatuh ke telapak tangannya, tabarukan. Jadi sini ada beberapa. Satu, yang pertama, mereka mengelilingi, berkerumun di sekeliling baginda Nabi pada waktu Nabi kita menggundul rambut. Kemudian yang kedua, keinginan daripada mereka agar dengan rambut yang berguguran itu akan jatuh ke telapak tangan salah seorang daripada mereka. Al-Hadis As-Sadis wa Salasun an Yazid bin Aswad
Fi hadisi hajjatil wada' qala falamma shalla subha in harafa jalisan, setelah Nabi kita selesai melaksanakan salat subuh, Nabi kita pun berpaling terus menghadap orang ramai dengan wajah beliau. Wa dzakara, dan juga dengan Yazid ibn Aswad menyebutkan cerita dua orang laki-laki yang tidak salat. Qala wa nahadha an-nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ramai pun juga bangkit mendekati baginda Nabi, dan juga aku juga datang bangkit mendekat kepada beliau. Wa nahatu ma'hum wa ana yaumiddin asyabu ar-rijal wa ajladuhum, dan aku pada saat ketika itu adalah merupakan orang yang paling asyab. Asyab di sini imam yang paling tua, imam yang paling remaja. Wa ana yaumiddin asyabu ar-rijal wa ajladuhum, merupakan orang yang paling tua dan juga yang paling perkasa. Fama ziltu azhamun nas, maka dengan saya berupaya untuk menjejali, maksudnya menerobosi orang-orang, sehingga aku sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadtu biyadihi, aku tarik tangan baginda dan saya letakkan tangan beliau yaitu ke dadaku atau juga ke mukaku. Jadi kata Sayyiduna Yazid ibn al-Aswad, "Fama wajadtu syai'an atyaba wal abrada," aku tidak pernah menemukan yang paling harum dan juga yang paling sejuk itu daripada telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat ketika itu Nabi kita sedang berada di Masjid Al-Khaif. Wa fi riwayatin sumasara nasu, kemudian selepas salat selesai dilaksanakan, orang-orang pada berbondong-bondong mengambil tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka sapukan tangan baginda tadi itu ke muka mereka. Ini dalam beberapa poin penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, orang ramai berkerumun merebut-rebutkan telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya Nabi kita tidak suruh. Yang kedua, setelah mereka rebutkan tangan baginda Nabi, mereka sapukan, mereka usapkan tangan baginda tadi itu ke muka mereka juga ke dada. Maka aku tidak temukan sesuatu yang lebih wangi, yang lebih sejuk daripada tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita pada saat ketika itu lagi sedang berada di Masjid Al-Khaif. Wa fi riwayatin sumasara nasu ya'khuduna biyadihi wa yamsahuna bi wujuhahum. Jadi kalaulah Nabi kita tidak pernah mengajarkan, menyarankan, menasihatkan perkara semacam itu, tapi mereka pada masa yang sama dengan inisiatif daripada mereka, mereka tidak merasa bersalah pada saat ketika menarik telapak tangan bagi Nabi untuk disapukan ke muka dan juga ke dada. Kenapa? Sebab itu termasuk daripada anwa' atau baru. Al-hadis ar-rabi wa thalathun, hadis yang ke-34 daripada Juhaifah seumpamanya, ilahuna qala bil batha. Sekarang batha disebut dengan al-ma'abdah. Bil batha, di kawasan tempat yang disebut dengan batha, shalla adh-dhuhra wal asra, Nabi kita melaksanakan dua kewajiban salat, zuhur dan juga dengan salat asar. Qultu, di samping dengan takrir restu dan persetujuan baginda Nabi kepada yang tabarruk dengan tamassuh, dengan menyapukan tangan baginda ke muka dan juga ke dada. Wa aidan yumkinu ayasluha aslalil musafati, dan juga ini dapat dijadikan sebagai landasan kepada bersalaman selepas salat subuh dan juga selepas salat asar. Di antara daripada masail yang dipertengkarkan atau yang dipersoalkan, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan boleh-boleh saja, ada yang mengatakan disunatkan hukum bersalaman selepas salat. Di antara daripada budaya kita di Asia, kalau pada waktu kita selepas salat, baik daripada salat fardu juga daripada salat sunat yang baru datang ke masjid, terus langsung melaksanakan salat tahiyatul masjid, selepas dia salam, dia akan menyalami orang-orang yang berada di samping-samping itu juga yang berada di belakangnya. Yang ini bersalaman setelah selesai melaksanakan salat fardu, khususnya setelah subuh dan juga setelah asar. Apa hukumnya?
Dapat kita istinbat daripada hadis tadi itu, mereka berebutkan telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan atas kebolehan bersalaman selepas salat subuh atau juga setelah salat asar. Wala yadurru syakku fi dhuhri wal asli li'anna al-ghaliba fi safar wal hajj wal jam'u bainahuma min fi'li sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-35 daripada Sahih Muslim daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaku yahliquh wa tafa bi ashabu, saya melihat seorang tukang rambut menggundul rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sahabat melingkari mengelilingi baginda Nabi, pama yuriduna, maka mereka tidak ingin terjatuh satu helai rambut melainkan ke telapak tangan salah seorang daripada mereka. Hadis yang sebelumnya. Wa hadisul Hudaybiyatil masyhur, dan juga hadis Hudaybiyah pada peristiwa Sulhul Hudaybiyah tahun yang ke-7. Tabaruk dengan ludah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan kahak beliau. Wa syarahahu al-Allamah Ibnu Qayyim bil hadi khairil ibad, Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Itu hadis disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Fama akhadha minhu illa taharatul busaq wa lam yusi' ila tabarruk bi kalimatin rahimahullah. Yang anehnya dengan Imam Ibnu Qayyim dalam mengomentari hadis tadi itu cuma hanya menjelaskan itu menunjukkan atas kesucian, atas suci dan bersihnya busak, ludah atau juga kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada sedikit pun komentar atau juga isyarat tentang tabarruk dengan fudulat atau dengan fadalat atau dengan sesuatu fadalat, dengan sesuatu yang tersisa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan ada dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Wa fihi ma taqau nukhamatu ala jasad ahadi minhum illa dallaka bi jasadahu. Tidak terjatuh ludah atau juga kahak ke jasad salah seorang daripada mereka, melainkan dia menggosok kesan kahak tadi itu, menggosok ludah tadi itu kepada seluruh anggota tubuhnya. Ini juga pasti dan pasti satu perkara yang Nabi kita tidak pernah ajarkan. Al-hadis As-sadis wa salasun, hadis yang ke-36. Riwayat daripada Nasai, Abi Daud, lafaz daripada Imam Abi Daud, daripada Atha bin Yasar, an Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala kharaja fulanun rajulani fi safarin fahadaratis salatu alaysa ma'ahuma ma'. Pergi dua orang laki-laki dalam satu perjalanan. Terus pada saat tiba waktu salat, kedua-duanya tidak ada air. Fatamama sa'idan thayyiban wa shallaya summa wajada al-ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma wa lam yu'idil akhar. Maka kedua-duanya pun melaksanakan salat dengan tayamum, tapi tak lama kemudian ternyata air mereka dapatkan, sedangkan dengan waktu salat masih belum berakhir. Salah satu daripada mereka sembahyangnya diulang, sementara dengan yang satu tidak mengulangnya. Kemudian kedua-duanya datang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menyebutkan tentang kejadian tadi itu. Nabi kita berkata kepada yang tidak mengulang, asabtas sunnah. Apa yang Anda lakukan tadi itu sudah betul. Ayat ada terus tayamum, setelah tayamum terus melaksanakan salat. Yang walaupun hujan turun pada saat ketika itu, salat yang Anda laksanakan sudah sempurna. Wajasarka salatuk. Sementara kepada sahabat Nabi kita yang mengulang, Nabi kita bersabda, lakal ajru marrataini, laka al ajru marratain, kamu akan mendapatkan ganjaran pahala 2 kali ganda. Yang pertama, salat dilaksanakan dengan tayamum, dan yang kedua, salat sudah dilaksanakan dengan berwudu. Faqauluhu lil awal, perkataan baginda lilladzi ada kepada yang mengulang salat, lakal ajru marratain, kamu mendapatkan pahala 2 kali lipat.
kepada yang pertama asabta sunnah, artinya at-tariqah al-wajibah, cara yang dibenarkan, cara yang diperbolehkan, dan juga Nabi kita menjelaskan tidak wajib qadha ke atasnya. Sedangkan perkataan Nabi kita kepada yang kedua, alladzi ada amalan bil ihtiyat lakal ajru marratain, yang beramal secara lebih cermat, lebih berhati-hati, kamu mendapatkan ganjaran pahala 2 kali ganda. Li'annahu ahsana wallahi wallahu li'annahu ahsana wallahu la yudhi' ajra man ahsana amala. Sebab karena dia melakukan suatu kebaikan, dan pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan suatu perbuatan baik yang kita lakukan. Babasyarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita sampaikan berita bisyarah kepadanya bi anna lahu al ajra marratain, dia akan mendapatkan 2 ganjaran pahala. Ini sumatannya patah, itu jatuh. Qala fabasyarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna lahu al ajra marratain wa lam yaqul ibtada'ta fa innamal fardu wahid. Nabi kita tak katakan kamu telah melaksanakan suatu perkara bid'ah, sebab yang diwajibkan itu cuma hanya 1. Dengan dilaksanakan secara tayammum tadi itu, berarti kewajiban sudah gugur. Tidaklah diwajibkan kembali untuk mengulang salat yang dilaksanakan. Sallallahu wasallam alaik ya Rasulullah, laqad awdahta tariq, baginda telah menjelaskan jalan yang lurus. Falam yakhruj an tariqik, tidak akan terkeluar daripada jalanmu kecuali mereka-mereka yang ekstrim, al-mutasyaddidun wal mutafaihiqun, yang berpura-pura faqih, ngerti dan paham. Hadis yang selanjutnya as-sabi'u wa salasun, hadis yang ke-37. Sabi'u wa salasun, riwayat daripada Ibnu Hibban di dalam sahihnya daripada Buraidah an abihi qala raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di maghazi, Nabi kita kembali daripada sebagian daripada peperangan beliau. Bajat jariyatun sauda, datang jariyah sauda pada masa Nabi kita kembali daripada peperangan dengan selamat. Datang seorang jariyah, seorang hamba saya berkulit hitam, dan seraya berkata, ini nazartu, aku telah bernazar. Qala in raddakallah saliman, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, aku telah bernazar kalau Allah mengembalikan baginda dengan selamat untuk aku memainkan kompang atas ra'sik biduf. An adriba ala ra'sika biduf, untuk memainkan kompang di atas kepala baginda. Untuk memainkan kompang di atas kepala baginda, maksudnya pada Nabi kita duduk. Jadi dengan sahabat itu akan memainkan kompang di hadapan atau di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, atas pernyataan daripada jariyah tadi itu, yang bahwasanya dengan beliau telah bernazar kalau Nabi kita selamat akan memainkan kompang, Nabi kita bersabda, in nazarti fa'ali wa illa fala. Kalau kamu sudah nazaran, oke, lakukan apa yang kau nazarkan. Kalau tidak, tidak perlu. Jadi kata perempuan tadi itu, saya sudah bernazar. Maka Nabi kita pun duduk. Wa qa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa darabat ad-duffa ala rasi, dan juga dengan wanita tadi itu memainkan kompang di atas kepala baginda Nabi. Panzur, coba lihat kaifa kana darbud duf. Coba lihat bagaimana dengan memainkan kompang pada saat ketika terhubung, terpaut dengan rasa gembira, dengan keceriaan kembalinya baginda, dengan kembalinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan selamat. Inqalaba, memukul duf tadi itu terpaling ta'atan, menjadi kepada satu ketaatan yang wajib kita tepati karena sudah dinazarkan. Wajibal wafa bihi hina nazarathu. Wa fi riwayatin faqa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita pun duduk. Perempuan itu mainkan kompang, terbang, seraya berkata, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da', sambil menyanyikan kasidah tala'al badru dan juga sambil mainkan kompang di atas kepala baginda. Kalau itu merupakan satu perkara yang tentu Nabi kita akan ingatkan kepadanya.
Hadis yang ke-38 riwayat daripada Ibnu Hibban lagi di dalam kitab Sahih beliau daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat lamma qadima Abdul Habasyati, pada saat datang delegasi Habasyah menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qamu yal'abuna fil masjid, mereka mengadakan latihan perang di dalam masjid. Qala Zuhri daripada Abu Sa'id Al-Khudri daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, pada kalau Umar wal Habasyatu yal'abuna fil masjid. Maksud Sayyidina Umar sedangkan orang-orang Habasyah lebih sedang asik berlatih, bermain-main. Qala wal Habasyatu yal'abuna fil masjid fazajarahum, terus dicegah oleh Sayyidina Umar, dibentak. Fazajarahum ay Umaru, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hum ya Umar, biarkan saja mereka main, biarkan saja mereka berlatih. Hum banu Arfidah, da'hum ya Umaru fa innama banu Arfidah. Uradahu fi mawaridid dham'an min Zawid ibn Hibban Al-Hafidh Nuruddin Al-Haythami. Wa yabdu anna hadhil kisah, selain daripada kisah yang telah diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Paina tilka kanat fi yaumi idin wa hadha inda maji'il wafdi ila Madinah. Yang itu tentang menyanyi atau berkasidah di dalam masjid dengan memainkan kompang, itu adalah pada hari raya. Sedangkan yang di sini pada saat datangnya delegasi ke Madinah daripada Habasyah, maka itu merupakan dua kejadian. Wabil hadis ini, dan pada dua buah hadis tersebut takrir daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang Habasyah untuk bermain di dalam masjid di ghairi awqati salat, bukan pada waktu salat 5 waktu, tab'an fi munasabataini munfasilatain, daripada dua peristiwa yang berbeda. Bahkan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari fi hadza atau fi hadisil mughaniyataini qaulu sallallahu alaihi wasallam li ta'lama yahud anna fi dinina fushah. Kenapa dengan Nabi kita biarkan mereka berlatihan perang di dalam Al-Masjid Nabawi, agar orang-orang Yahudi mengetahui dan juga mengamati bahwasanya dalam agama kita itu ada longgarnya. Jadi tidak begitu orang yang agamis apabila bercakap zikir, apabila melihat ibrah, apabila melangkah ke Mekah, apabila memberi dan juga menerima, itu adalah perkara-perkara yang diwajibkan dalam kehidupannya. Tidak mesti seperti itu. Jadi seperti mendengar dof, suatu perkara mubah. Asalkan dengan kita tidak terbaik dengan suatu perkara yang terlarang, silakan saja. Dengan kita menonton, kita memainkan, dan juga kita menyaksikan. Wafi al-hadisaini taqrirun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Habasyah ala la'ibin fil masjid fi ghairi awqati salat taban fi munasabatain munfasilataini, bal ja fi hadis al-Bukhari fi hadha atau fi hadis al-mughaniyatain qaulu sallallahu alaihi wasallam li ta'lama yahud anna fi dinina fushah. Paina hada, di mana dengan keterangan yang seperti ini, dengan mereka-mereka yang komplain tentang penggunaan kompang dalam munasabah al-afrah, resepsi pernikahan, atau juga hari gembira, hari gemilang kita pada saat kita menyambut hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa mahma awwalu, macam mana pun mereka tawilkan dua buah riwayat tadi itu, fa innal Islam lebih luas daripada yang diduga oleh mereka. Wa yakfi fi raddi alaihim, dan cukup kita mendebat pendapat mereka itu perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ta'lam yahud anna fi dinina fusha, agar orang Yahudi mengetahui bahwasanya ada bentuk kelonggaran dalam agama kita. Hadis yang terakhir, hadis as-sadisu at-tasi wa salasun, hadis yang ke-39 daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala tafa Nabi sallallahu alaihi wasallam la naqatil jad'a. Nabi kita melaksanakan tawaf bertunggangan dengan ontang bernama Jaz'a. Sedangkan Abdullah ibnu Umi Maktum yang buta, yang jadi muadzin bagi Nabi di Madinah, qala akhidun bi khutamiha yatajis, memegang tali onta baginda Nabi daripada hadapan dan sambil berkasidah. Qala fi Majma'iz Zawaid,
riwayat Imam Tabrani, rijalnya rijal siqat, qultu wa fi sahih khala dzikru Ibnu Maktum wa zajrihi wa rajazihi. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu tidak ada sebutan tentang Sayyidina Abdullah bin Maktum dan juga dengan lagu yang beliau lantunkan. Riwayat daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf kan yaqul wa huwa yahdu ala khufain. Ini aneh lagi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf pada waktu melaksanakan tawaf, beliau yahdu, membaca hudatnya, membaca lagu yang dibaca untuk diperdengarkan kepada kuda yang kita kendai agar dia lebih semangat, agar dia lebih cermat. Qala wa huwa yahdu ala khufain. Faqala Umaru ma adri ayyuma ajabu huda'u haulal bait atau fuka fi khufaik. Saya tidak tahu apa yang lebih aneh dengan awak ni. Apakah kau berkasidah-kasidah di sekitar Ka'bah, atau yang aneh itu tawafud dengan memakai kedua khuf. Jadi kata Sayyiduna Abdullah bin Maktum, qad fa'altu hadza, aku telah melakukan perkara semacam itu di zaman seseorang yang lebih mulia daripada kamu, zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dengan baginda tidak menyalahkan aku. Kalau selain itu merupakan suatu perkara terlarang, tentu Nabi kita tidak akan tinggal senyap menyaksikan atau juga memperhatikan dan juga mengetahui tentang perkara yang berlaku daripada hadapan beliau. Summa qala al-hadisul arba'un. Minta maaf kita berhenti sampai di sini. Insyaallah nanti akan kita sambung di sebelah petang pada pukul 5.30 dengan dua buah kitab. Satu kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi, kemudian yang kedua dengan kitab Umdatu As-Salik. Minta maaf Abi agak sedikit kurang fokus. Kenapa? Mengantuk. Tadi tak ada tidur, buat bersimbang hilang ngantuk. Jadi tadi Abi mendengar statement cerita-cerita tentang dampak negatif kesan orang-orang yang divaksin. Macam-macam cerita. Yang setelahnya stroke, yang meninggal, yang bermacam-macam, dan juga dikomentari oleh beberapa orang daripada yang mempunyai kepakaran dalam bidangnya masing-masing, yang diantaranya peguam ditanyakan kepada beliau tentang undang-undang dan juga tentang aturan. Dan juga diantaranya orang-orang yang memang pernah terbabi dalam pemerintahan. Jadi panjang sangat, hampir dalam 2 jaman. Jadi Abi dengar sambil tengok komen orang-orang. Jadi ala kulli hal, rasanya kalian perlu juga dapatkan statement juga dengan pernyataan atau maklumat-maklumat yang seperti itu, agar dengan kita dapat mengambil suatu tindakan bijak untuk diri dan juga untuk semuanya. Dan yang secara pasti kita tetap berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu agar Allah pilihkan kepada kita pilihan yang terbaik. Tanpa komen lebih daripada itu, Allah berikan pilihan yang terbaik pada kita semuanya. Pilihan yang terbaik seperti apapun, Allah berikan kesejahteraan dan keselamatan dan pembelajaran yang sempurna kepada kita semuanya. Adabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau tidur kailulah dulu dalam setengah jam lah lebih kurang. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.